नमस्कार साथी आशा करुच्ची आपण समस्ते भले थे। पूर्व वीडियो रे बहुत गुड़े कथा आलोचना होने सांगे आज गोटे नुआ बिजनेस आईडिया आणिक आसी आपण कपड़ा बेपार गोटे भाई आमर कमेंट करते कपड़ा बेपार बा लुगा रेडीमेड बेपार ये बेपार आम केमी करवा से बेपार 20,000 आरंभ हो पार 50,000 आरंभ हो पार लक्ष आरंभ हो पार 5 लाख आरंभ हो पार आप जिते इनभेस्ट करेंगे हो पार कि बेपार स्टार्टिंग केमी करवा आम दुकान करवा कि गाँ फेरी करवा कि हाट बजार नहीं कि साप्ताहिक हाट में दबा से आम उपर निर्भर करे बेपार आम केमी करवा आउ प्रथम कथा ये बेपार कथा गला द्वितीय कथा बेपार पॉइंट को आसो जदि देखिए केते इनभेस्ट करवा बेपार रे देखो आज्ञा आदि बेपार इनभेस्टा बहुत अधिक जदि आम बेपार करने को गोटे साधारण भाव में गोटे भेराइटी रखापी चिंता करिया ताले टंका 5 लाख सर्वनिम्न दरकार भेराइटी रखा गले गोटे कस्टमर आसिक अल्प बहुत भेराइटी पाइपर यदि हाट बजार पर आम करिया ताले टंका 50,000 आमर हो 50,000 टंका आम इनभेस्ट कले आमर बेपार आरंभ हो तृतीय कथा है दे आम माल कौट किणवा आम आग कलिकता जीवानी कि सुराट जीवानी कि गुजरात जीवानी कि बॉम्बे दिल्ली कौट की जीवानी माल कहीं से गले पैसा अधिक दरकार आमर भी ज्ञान नथी जदि आम बेपार प्रथम कर आरंभ करवा ताले आम सिटी आग जीवानी आम फास्ट देखा कौटी आपण को जो बड़ मार्केट अच्छी बा जिला अच्छी ये कटक हो जाऊ जगतसिंहपुर हो जाऊ पुरी हो जाऊ केन्द्रापड़ा हो जाऊ कि केन्दुर हो जाऊ ढेंकानाल हो जाऊ जेकोसी जिला अच्छी आपड़ से एरिया कौन लोक होते बेपार आरंभ कर चिंता करते आप देखिए से बड़ मार्केट में आपड़ कौटी होलसेल मिलूँ प्रथम कथा जदि आपको सीटी बड़ मार्केट में होलसेल मिल जाऊँगी ताले आप दूर बाट जीवार आवश्यकता ना यदि आपण मानकर एरिया कटक जदि 80-100 किलोमीटर भितर होने कटक भी नहीं पारती बालेश्वर भी बहुत बड़ बड़ मार्केट अच्छी आप भी नहीं पारती रायपुर भी अच्छी कि आप पाख 80-100 किलोमीटर भितर 100 किलोमीटर बहुत अधिक हो जाए तारी रेंज भितर आपण मैंने आने चिंता करेंगे बेपार करने आग कलिकता कि बॉम्बे दिल्ली कड़े जीवार ना प्रथम कथा आपण पाखरु आणिक आरंभ करेंगे तापर बेपार बढ़लाठू आपण मैंने दूर बाट जावाक चिंता करेंगे आपण जो अधिक पुंजी हो बेपार प्रत्येक जिनस आप जाणीजे प्रत्येक जिनस शिखीजे आपन को कौन सी मार्केट को गले आप ठकामीर शिकार हेबेनि केबे आपण प्रथम शिखु कपड़ा बेपार गोटे अड़ुआ बेपार तार भांग पकेयार अच्छी भांग शिखार अच्छी कौ पिलांकर केते साइज लगे ताकू दबार अच्छी कौ लेडीज को कौ भली लुगा पसंद ताकू चिन्हबार अच्छी ये सब जिन आपन को जानवर अच्छी कहीं सी एक प्रकार आमर सब आभूषण स्त्री पुरुषंकर आभूषण अच्छी तेणुक लोकंर विभिन्न प्रकार चॉइस आप इनभेस्ट करेंगे आपण मैंने केते इनभेस्ट करेंगे गोटे छोट पिलार 50 प्रकार भेराइटी अच्छे 50 प्रकार भी लोक अच्छा आप केते इनभेस्ट करेंगे इनभेस्ट आग कम रू करूँ जदि आप गाँव में अच्छा से कम करूँ कि प्रथम कथा हूँ भाई जहाँ करूँ रेडीमेड जदि करूँ छोट पिला पैंट सार्ट ये भल मत कर लुगाटा को प्राथमिकता दिंतु लुगा बेपार को प्राथमिकता दिंतु लुगाटा को रखिए ता सांगे रेडीमेड रखिए आप लुगा न रखिए आप असुविधा कौन हम ना देखो जदि लुगा आपण मैंने रखुंट माँ भौणीकर प्रथम पसंद लुगा जदि आपण लुगा नौ सी रेडीमेड ही ने
ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ନେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଲୁଗା ନ ରଖୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କର ମନ କ'ଣ ନା ଆମେ ବୁଲିବୁ। ଆପଣ ଯଦି ଗାଁରେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଖାସ୍ କରି ଆମେ ବୁଲିବୁ, ତେଣୁକରି ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିବେ କ'ଣ ନା ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ, ଚାଲ ବାପା ବାହାରକୁ ଯିବା, ବଡ଼ ବଜାରକୁ କିଣିବା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ିମେଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେବ କି? ବିକ୍ରି କମିଯିବ। ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲୁଗାକୁ ହିଁ ରଖିବେ। ଲୁଗା ଭେରାଇଟିଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ଟା ବି ବିକ୍ରି ହେବ। ଲୁଗା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ଼ିମେଡ଼, ଆଉ ରେଡ଼ିମେଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଗା ନୁହଁ, ଲୁଗା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ଼ିମେଡ଼। ପ୍ରଥମ ବେପାର ହେଉଛି ଲୁଗା, ଲୁଗା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ଼ିମେଡ଼। ଲୁଗାଟା ରଖିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ବିକ୍ରି ହେବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆକୁ ଆଣିକି ଆସିବେ, ସିଏ ଲୁଗା ନେବେ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ପାଇଁ କିଣିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ରେଡ଼ିମେଡ଼ ରଖିଦେବେ, ସେ ସିଜିନ୍ ବାଇ ବେପାର ହେବ। ଯେ ଅଷ୍ଟମୀ, ରଜ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବିକ୍ରି ହେବ। ତାପରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବେ, କାହିଁକିନା ଅନଲାଇନ୍ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା, ତେଣୁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିବେ। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଆପଣ କରିବେ। ଲୋକ କ'ଣ କଲେ ନା ଅନଲାଇନ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜିନିଷ କିଣିଦେଲେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? କିଛି କରିପାରିବେ ସେ ଜାଗାରେ? କିନ୍ତୁ ଲୁଗା ଯଦି ରଖିଦେବେ, ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଲୁଗା କିଣିବେ। ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଦେଖିକି ଯେତେ ବି ଫଟୋ ଚଏସ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ମନ ବୁଝିବନି। ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ କ'ଣ ନା ସୂତା ଲୁଗାକୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ କମ୍। ସୂତା ଲୁଗା ଅନଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ସିଏ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ସିଏ ବି ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଲୁଗାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଲେ, ସୂତା ଲୁଗାକୁ ଯଦି ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଲେ, ତାହେଲେ ରେଡ଼ିମେଡ଼ ତ ଚାଲିବ, ସେଥିରେ ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ରେଡ଼ିମେଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଆରାମସେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣମାନେ ଲୁଗାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ରେଡ଼ିମେଡ଼ି 200 ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟଟେ ବିକିଲେ ତାଦେହରେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ 300 ଟଙ୍କା ଲୁଗାଟେ ବିକିଲେ 100 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆଉ ଲୁଗାରେ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କମ୍ ହେବ, ଲାଭ କମ୍ ହେବ। ଆପଣ ଆ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବିକିଲେ ନା, ତା ଦେହରେ ବି ଲାଭ ହେଲା ନା, ଲାଭ କମ୍ ବି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଲୁଗାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଡ଼ିମେଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେବ। ଆଉ ରେଡ଼ିମେଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଲେ ଲୁଗା ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆଦେହରେ ପୁଳାଏ ପଇସା ଦରକାର, ତା ଦେହରେ ପୁଳାଏ ପଇସା ଦରକାର, ଆପଣ କାହାକୁ ନେବେ? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଗାଁରେ ବୁଲିକି ବିକିଥିଲେ ଏଇ ବରମୁଣ୍ଡା ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାର୍ଟ, ଗଞ୍ଜି, ଇଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବିକୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗଟା ମିଳିଯାଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ଜଣେ ଦେଖାହେଲେ ସେଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲାଭ ହେଉଛି ବେପାରରେ? ନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି 30% ଲାଭ। ସେତେବେଳେ ସେ 2000 ଖଣ୍ଡେ ବେପାର କରିସାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଖାଲି ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଏଇ ବରମୁଣ୍ଡା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଗଞ୍ଜି, ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଫ୍ୟାଣ୍ଟି ଏଇସବୁ ତ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ରେଡ଼ିମେଡ଼ି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାଲି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବି ଟଙ୍କା 20,000 ଭଳିଆ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଚଲେଇବେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ପ୍ରଥମ କଥା, ଯଦି କଲିକତା ଯିବେ କି ଏ ରେଡ଼ିମେଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ଯାଆନ୍ତୁ। କିଏ ଯଦି ଚିହ୍ନା ଥିବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଚିହ୍ନା ନିଜେ ମନକୁ ପଳାନ୍ତୁ। ଆପଣ କଲିକତା ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ପଳେଇବେ ନେଇ ଆସିବେ? ନା ନା, ସେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଭାଇ କଲିକତା ଦେଖିବା ଅଲଗା, ବେପାର କରିବା ଅଲଗା, ଜିନିଷ କିଣିବା ଅଲଗା। କିଣା ଘରେ ଥାଏ ଲାଭ, କିଣା ଘରେ ଥାଏ ଲାଭ। ଆପଣ ଯେମିତି କିଣିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ବିକିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଟଙ୍କାଟେ କିଣିଥିବେ ଆପଣ ତ 3 ଟଙ୍କା ବିକିବେ କି 2 ଟଙ୍କା ବିକିବେ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ 3 ଟଙ୍କା କିଣିଲେ ମାର୍କେଟରେ ସେ 2 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆପଣ ତ 3 ଟଙ୍କା କିଣିଛନ୍ତି, ଲାଭ କରିବେ ନା ପକେଟରୁ ଯିବ? କଲିକତା, ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେପାର ଜିନିଷଟା ଅଲଗା।
ବେପାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେମିତି ଲୋକ ଦେବା ଦରକାର, ସେମିତି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ନା ମାର୍କେଟରୁ କେମିତି ଜିନିଷ କିଣାଯାଏ। ସେଇଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ 5 ଟଙ୍କା, ଆପଣ ମୂଲେଇକି କିଣିବେ 2 ଟଙ୍କା, ସେଇଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବ 5 ଟଙ୍କା, ସେ 5 ଟଙ୍କା କହିବେ ଆପଣ ମୂଲେଇକି ଆଣିବେ 2 ଟଙ୍କାରେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ 20-30 ହଜାର ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଗାଁ ବୁଲାରେ ଆପଣମାନେ ବେପାର କରିପାରିବେ। ସାଇକେଲ ହଉ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ହଉ, ପଛରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ତିଆରି କରିଦେବେ, ବାସ୍କେଟ ଭଳିଆ କରିଦେବେ, ତା ଦେହରେ ବରମୁଣ୍ଡା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ବେପାର ହେଲା, ତା ଦେହରେ ଆରାମସେ ବେପାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ହାଟ ବଜାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 50-60 ହଜାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରକାର ହେବ। 50-60 ହଜାର ନହେଲେ ହେବନି, ସର୍ବନିମ୍ନ। ପୁଣି 2-4 ଦିନ କି 8 ଦିନ ଥରେ ଭେରାଇଟ୍ କରିଯିବ। ଯଦି ହାଟ ବଜାର କରାଯାଏ, ଲୁଗା କିଛି ରହିବ, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ରେଡ଼ିମେଡ଼ି ରହିବ, ଲୁଙ୍ଗି କିଛି ରହିବ, ଗାମୁଛା କିଛି ରହିବ, ଏଇସବୁ ହାଟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଦୋକାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟିକେ ପୁଞ୍ଜି ବହୁତ ଅଧିକା ଦରକାର, ନିହାତି 5 ଲକ୍ଷ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, ଲାଭ ଭଲ ହୁଏ। ସବୁବେଳେ ସିଜିନ୍ ଅଛି, ବିବାହର ସିଜିନ୍ ହେଇଗଲା, ଟୋଟାଲି ବିବାହର 4 ମାସ ଚାଲିବ, 4 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ହେଲା। କି ମୂର୍ତ୍ତିକିଆ କାର ଗୋଟେ ହେଲା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ରେ ବି ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବି ବିକ୍ରି ହେବ। ରଜ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅଷ୍ଟମୀ ହେଲା, ସିଏ ବି ବିକ୍ରି ହେବ। ଏନି ଟାଇମ୍ରେ ରେଡ଼ିମେଡ଼ି ଲୁଗା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ବିକ୍ରି ହେବ। ଭଲ ବିଜନେସ୍, ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଶୀଘ୍ର ବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିଜନେସ୍ ବି କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ମାଲ କେମିତି ଯିବ। ଯଦି ବର୍ଷେ ହେବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଇକି ବିକ୍ରି ହେଉନି, ସେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇପାରିବ, ମୁଁ ତ ସବୁ କହିବି ଆପଣମାନେ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ତ ପଡ଼ି ରହିଗଲି, ମୁଁ ଆକୁ ବିକ୍ରି କରିବି କେମିତି, ସେ ମୂଳରେ ହେଉ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ଏ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍କୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ପାଖ ମାର୍କେଟରୁ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଅଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ପାଖ ମାର୍କେଟରୁ କିଣନ୍ତୁ, ନିଜର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ବେପାର କରିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟଟେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି, ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀଟେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି, ଆପଣ କେମିତି ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ହାତ ମାରିବେ? ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଲାଭ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବୋଲି କ'ଣ ହେଇଯିବ? କେତେ ଲାଭ ମୁଁ କହିଦେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଭବ ନ କରିବେ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବେ? ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ମୋ ଅନୁଭବ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଛି କହିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ତା ଦେହରେ ପଶିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତ ଲାଭଟା କେତେ। ଆପଣମାନେ ପଶିଲେ ହିଁ ତା ଦେହରେ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତ ଲାଭଟା କେତେ। ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ବିକିଲେ କେତେ ମୋତେ ଲାଭ ହେବ। এই কথাগুলো যদি ଆପଣମାନେ ମାନିକି ଚାଲିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ ହେଇ ଚାଲିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ରେଡ଼ିମେଡ଼ି ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କୌଣସି ଲୁଗା ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବା ଦେଖିଛନ୍ତି? ବହୁତ କମ୍ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ିମେଡ଼ି ଦୋକାନଟା କରିଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଡ଼େ, ଯିଏକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖାଲି ବିକୁଥାଏ, ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ଖାଲି ବିକୁଥାଏ, ସେ ଦୋକାନଟି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଲୁଗା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡ଼ିମେଡ଼ି କରିଛି, ସେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ। କାହିଁକିନା ମା ଭଉଣୀମାନେ ସେଠିକି ଆସିବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆସିବେ, ଆସିଲେ ହିଁ ରେଡ଼ିମେଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେବ। ଆଜି ଓନ୍ଲି ଯଦି ରେଡ଼ିମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୋକାନ ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଲୁଗାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜିରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଆଗ ବେପାରକୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୋର କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା ବି ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।